अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे भराओ, बहुत शुक्रिया चैनल ते आने वास्ते, लाइक करने वास्ते, सबसक्राइब करो जेह्ड़े भरावां नहीं कीते। इंशाअल्लाह तुहानूं अच्छी तो अच्छी वीडियो तुहाडे अग्गें लैके हाज़र होसां जनाब। मेरे भराओ अज दी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। मैं भरावां नूं कुछ दस छड्डदा जेह्ड़ा साडा अज दा टॉपिक है उहदे विच एक गल तुसां सुनी होसी सारेआं, अद्धी हार जित जोड़े च होंदी है मेरे भराओ। अद्धी हार जित जोड़े विच किस वास्ते होंदी है ये तो दसांगे। तुहानूं अच्छे तरीके नाल पता है, अगर गलत जोड़ा हो जाए मुर्गे हार जाते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत सारे पॉइंट होंगे हैं। ये पॉइंट इंशाअल्लाह तुसीं पूरे करो, तुहाडा मुर्गा कदे नहीं हारन लगा। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म नाल तुहाडा मुर्गा नहीं हारन लगा। मेरे भराओ कोशिश करे वीडियो पूरी देखे, हर चीज़ जिहड़ा भरावां की समझ ना लगे वीडियो दोबारा देख लवे और तुहानूं अच्छा लगेगा। मैं इस वीडियो में इंट्रो ना देने लगा। इंट्रो देने का मकसद है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, तुहानूं होर लंबी बना के दे छड़ना ये वीडियो कोई मकसद नहीं है। लिहाजा जेडे मेरे भरा फायदा लेना चाहते हैं वीडियो देखे और इंशाअल्लाह ताला मैनू कॉमेंट च अपनी राय का इजहार दसे भी ये सारे पॉइंट क्या ठीक दसे या कुछ रह गए। जे रह गए तो भी जनाब इंशाअल्लाह तुहानूं दस देंगे। बाकी वीडियो प्लीज़ देखो और इंजॉय करो। मेरे भराओ जोड़ा विच बहुत सारे पॉइंट जेडे ना जरूरी होंगे हैं। जिस तुम जोड़ा करते हो तुसीं देखना होंदा है नोक बाई नोक जोड़ होवे। ये सारे मेरे भरावां की गल पता है, मुर्गा जी नोक बाई नोक होना चाहिए। नोक विच अड्डी और मोहरा, अड्डी आखदे ने वेट नूं, मोहरा आखदे ने कद नूं, ठीक है। अगर तुसीं तुहाडे मुर्ग दा वेट ज़्यादा होवे, ठीक है, तो कई बाद दफ़ा लोग मोहरा फालतू पा लैंदे। कोशिश करो भी तुसीं अपने मुर्ग नाल मुर्गा वो पाओ जिहड़ा अड्डी और मोहरे तुहाडे नाल बराबर होवे, दोवां पासियों बराबर होवे, फर्क ना आवे। अगर एक पासियों तुसीं 19 तुहाडा मुर्ग 19 है तो ठीक है, वेट भी तुहाडा अगर मुर्गा 19 है तो तुसीं मोहरे चों अपना मुर्गा फिर वध रखो, दूसरा मुर्ग देखो भी वो मोहरे चों वध है। मतलब है अगर तुहाडा मुर्ग 3.5 किलो है, ठीक है, तो अगला मुर्ग 3 किलो है, मतलब 200-250 ग्राम बड़ा फर्क होता है। लेकिन अगर 100 ग्राम तुहाडा मुर्ग घट है, मतलब है अगर तुहाडा मुर्ग 2900 ग्राम है, अगला 3 किलो है, तुसीं अगर तुहानूं वो अगला मुर्गे छूट देंदे, अगला मुर्गा कद थोड़ा नीवा है तो फिर तुसीं जोड़ा कर लो, ठीक है। फिर कोई टेंशन वाली गल नहीं, क्योंकि तुहानूं 19-20 तां चलदा है भी एक पासे तुहाडा मुर्गा घट होवे दूसरे पासे वध होवे। वैसे 19-20 नहीं, दोवां पासे 19 होवे तो फिर जनाब नुकसान होता है। अगला उहदे च एक पॉइंट तुहानूं दसदे हैं, पॉइंट बहुत सारे एंड तक देखोगे तुहानूं इंशाअल्लाह मैं हर चीज़ कवर करांगा। अगला उहदा पॉइंट ये है भी तुहानूं जिस टाइम तुसीं खाली ये नहीं भी नौक जोड़ देखना है, तुसीं ये भी चीज़ देखनी है भी मुर्गा तुहाडा किहड़े कार लड़दा है, ठीक है। अगर मुर्गा तुहाडा गला लड़दा है तुसीं ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਬੇਘਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੈੜਾ ਉੱਡੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਰ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਾਗੀਰ ਹੈ, ਹਮਾਗੀਰ ਅਗਰ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗਾ ਪਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगला तुहानूं पॉइंट दसदे हां, अगर तुहाडा पट्ठा है, पट्ठे अपने नूं पट्ठे नाल लड़ाना है, जवान मुर्ग नाल नहीं लड़ाना। तुहानूं निशानियां भी दसांगे जवान मुर्ग दियां, बुढ़े दियां, सारियां तुहानूं चीज़ां इस वीडियो 'च मैं कोशिश करांगा इस विच ही शेयर करां। जवान मुर्ग नाल अगर लड़ाओगे, पट्ठे नूं जिस टाइम किल लगदा है, मेरे भरा जाणदे ने पट्ठा बुझदा है, पट्ठे नूं किल बर्दाश्त घट होंदी है, पट्ठे की स्पीड बहुत होगी लेकिन बर्दाश्त नहीं होने लगी। लिहाजा तुसीं कोशिश करनी है भी पट्ठे का जोड़ा पट्ठे नाल ही करो, ठीक है। हाँ, अगर तुहाडा पट्ठा है अगे बुढ़ा मुर्गा आउंदा है, बुढ़े मुर्ग दी निशानियां तुहानूं पता ही होंदियां, मेरे भरावां नूं जिहड़ियां नहीं वो भी दसदे हां, वो फिर भी उहदे नाल जोड़ा कर सकदे हो। लेकिन जिहड़ा जवान मुर्ग है, अगर जवान मुर्ग नाल तुसीं जोड़ा करोगे, जवान स्पीड च भी ज़्यादा है पूरा होवेगा और ताकत च भी पूरा होवेगा। तुहाडे पट्ठे दे जिੱਤਣ ਦੇ चांस घट न ਉਹਦਾ, क्योंकि पट्ठा किल मारेगा, स्पीड मारेगा। अगला जवान मुर्ग है वो ਉਹਨੂੰ डकेगा भी, बर्दाश्त भी ਉਹਦੇ 'ਚ होएगी, स्पीड भी मारेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करो भी पट्ठे का जोड़ा पट्ठे नाल होवे, ठीक है। या कोई मुर्ग तुहानूं जोड़ विच ठीक लग जाता है, पुराना मुर्ग है, तुहाडा पट्ठा स्पीड मार के उन्होंने कट छड़ेगा। एक तो यह गल हो गई। मेरे भराओ अगले पॉइंट पर आते हैं, अगर तुहाडे कोल जवान मुर्ग है, तुसीं जवान मुर्ग नाल जोड़ा करो, कोई मसला नहीं है। जवान मुर्ग है बेहतरीन, जिहड़ी मैं गल करन लगा था मेन भी कोशिश करो भी मुर्ग पट्ठा ना लड़ाओ, पट्ठे ना लड़ाओ मेरे भराओ। पट्ठे किल लगन तो बुझते हैं, पट्ठियां बर्दाश्त को नहीं होती, पट्ठियां स्पीड होती है। असीं घर तपड़ियां कराते हैं, पट्ठे उड़ते हैं, स्पीडा मारते हैं, असीं कहते हैं यार भी ये तो मार छड़ेगा अगले मुर्ग नूं। लेकिन भराओ पता असीलों का तां लगदा जिहड़ा असीलों नाल फसदे ने, ठीक है। पता उसले लगदा है जिस टाइम किल लगते हैं, तो फिर किल चाणे औखा काम हो जाता है। पट्ठे जितने मर्जी अच्छे होण, पट्ठे मेरे भराओ बुझदे ने।
ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਲੜਾਓਗੇ, ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜੇਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੜਾਣੇ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਸਲੀ ਮੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੱਠਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸकी ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪੱਠੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਕੱਦੂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਉਮਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਚੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਢਾ ਮੁਰਗ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਪੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਪੱਠੇ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਸੇਗਾ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਪੱਠੇ ਨੇ 4-5 ਕਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਿਲਕਾਰ ਪੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣੇ ਜੋ ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੁਰਗ ਚਾਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਨੇ ਮਿੰਟ 2 ਵੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਠੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪੱਠੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਨਾਲ ਲੜਾ ਲਓ ਕਿਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਜੋੜਾ ਇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪੱਠਾ ਵਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਸੀ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਫਸਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 3 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਕਿਲੋ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੱਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ, ਮੁਰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰ ਪਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਨਾਬ ਛਾਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਉਹੀ ਮੁਰਗ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੁਰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਉਸਤਾਦੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬਸ 2 ਨੰਬਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੁਰਗ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਨਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਤਲੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਕਰਤੀ, ਪਤਲੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਸਾਰੀ ਚੁੰਡੀ ਜਨਾਬ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਰੂ ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਿਲਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, अपरू ना उसकी पेट चलाने वाले जलाब शब्द दिते होंगे, उन्हें सारा अंदरों पानी अपने कढ़िया होंगे, वो बिल्कुल इकट्ठा होकर खलोते होंगे। लेकिन जिस टाइम तुम जनाब 3 हफ्ते का जोड़ा कर आए हो या 2 हफ्ते का जोड़ा कर आए हो या महीने का जोड़ा कर आए हो, तो जनाब जिस टाइम बाहर जाना तो फिर पूरा पहलवान बन के सामने आएगा। मेरे भराओ मुर्ग की सब तो बड़ा तुहानूं सीक्रेट दसा, लड़ाई जितण का या बेमानियां तो बचे जा सकते हो, ये तुहानूं कोई चीज़ ना आउंदी होए, तुसीं काम करो इंशाअल्लाह बेमानी तो बच जाओगे। जोड़ा पाई तुसीं करना है 1-2 दिन का जोड़ा करो, मैक्सीमम 1 हफ्ते का जोड़ा करो मैक्सीमम। लेकिन हफ्ता भी मैं तुहानूं आखांगा जिहड़ा शौकीन मेरा भरा है जिहदा मुर्ग तैयार होवे वो जनाब स्टेट पे जाके मुर्ग लड़ावे, या 1 दिन का जोड़ा करो। हफ्ते वाला, 2 हफ्ते वाला, 3 हफ्ते वाला, महीने वाला, भराओ मेरे तोबा बड़े बड़े फन लाते ने, बचो इन्हां तों। ये 2 नंबरियां का जनाब गाढ़े मुर्ग तुहाडे भाई मर जाते हैं। ठीक है, गलत मुर्ग ला के वो मुर्ग तुहाडा जनाब 3 किलो वाले तो 2 किलो वाले मुर्ग का जोड़ तो नहीं ना आता, लेकिन भाई बड़े बड़े फन ला के बड़े बड़े तरीके करके आने। लेकिन हमेशा जित जी है ना वो सच दी होंगी है मेरे भराओ, फिर भी जित सकते हो। लेकिन तुसी अगर अल्लाह पाक तुहानूं अकल दिते है, तुसी अशरफुल मखलूकात, तुसी जनाब अपना इस्तेमाल करो। रब मेरा इलम सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, इस्तेमाल तुसी करना होंदा है, इस्तेमाल ना करे फिर तुसी आखो मुर्ग तुहाडा हार गया। जोड़े विच हार जीत होंदी है, जोड़े विच हार इस वजह तो होंदी है भी जनाब तुहाडियां गलत जोड़ा अगर हो गया। ठीक है, मेन जी वजह है तुहानूं दसी है भी जोड़ा शार्ट टाइम का करना है। मुर्ग की जेडे मावत होंदे ने बाद दफा ऐसे बंदे तुहाडे नाल होंदे ने, उन्हां पैसे दिते होंदे ने मावतां की जनाब भी मेरा फलाने मुर्गे नाल जोड़ा करवा दे, तुहाडा मावत होएगा। लेकिन बंदे बारों बार पहला मुक्के होंदे ने बई मेरे मुर्गे नाल जोड़ा करा दे, वो जनाब 500,000 पिछे 2-4,000 पिछे डिपेंड करता बाजी कितनी होनी है उन्हां, या दिल चाहे जानबूझ के तुहानूं बेस करवाना होवे तुहाडे मावत नाल मिल के जनाब वो जोड़ा गलत मावत तुहाडा कहेगा ठीक है होण दे जोड़ा। लेकिन क्या होएगा भी वो जनाब जोड़ा हो गया तो अगला मुर्ग जनाब
ਬਹੁਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬਈ ਅਗਲਾ ਮੁਰਗ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ, ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਰਗਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਜੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਫੇਰੋ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਥੱਲਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਹਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਡੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਲ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਮੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਮੁਰਗ ਹੈ। ਕਿੱਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਥੱਲਿਓਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੋ, ਮੁਰਗ ਦੀ ਅਸਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਮੁਰਗ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਸਾਲਤ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਅਗਰ ਚੋਖਾ ਅਸੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਮੁਰਗਾ ਅੱਖ 'ਚ ਬਗੈਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅੱਛੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਿਆਂ ਅਸੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅੱਖ, ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਲੀ ਪਤਲੀ ਬੈਂਤਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਲੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਨਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਪੰਜਾ, ਨੋਕ ਨਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ 1 to 5 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 to 5 ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਂਡਾ ਦਾ 70 ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਂਡਾ ਹੈ, ਹੋਂਡਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਂਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਂਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਘਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਟੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਗਾਟੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਫੇਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਟੇੜੀ ਹੈ
तो उन्हें जाहिर जी गल है मोस्ट लाइकली है मूंह अगर इस तरह है ना उन्हें अफरू मारना है, नोक पानी है। अगर सीधी है मतलब इस तरह उन्हें गले च वड़ना है या कन मारना है। हमेशा जेडे लंबे चेहरे वाले सीधे चेहरे वाले मतलब है ना उन्हें यह होंगे जेडे ज्यादा मुर्ग जेडे अफरू मारने वाले उन्होंने नोक जी है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उन्हें थल्यों जाके धौन तो नहीं मरोड़ नहीं होती। बहरहाल मेरे भराओ ये सारे पॉइंट कोशिश करो बई ये तुहाडे दिमाग च होने चाहिए, तुहानू पता होने चाहिए। मुहावत दियां तां सारियां करवाइयां तुहानू बाद दसांगा मैं अगली वीडियो च इंशाअल्लाह ताला। मेरे भराओ वीडियो टच लाजमी रहना है, तुसी मैं अच्छी तो अच्छी वीडियो लड़ाई वालियां सारे पॉइंट सारियां गल्लां मैं शेयर करता रहांगा। हर वीडियो जी मेरी होएगी शौक शिकार के मतलब होएगी और अच्छी तो अच्छी वीडियो मैं शेयर करांगा। प्लीज़ वीडियो मेरी सारी तक्या करो, मेरे चैनल की सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो शेयर कराया करो अगर चंगी लगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करांगा भी तुहानू अच्छी तो अच्छी वीडियो लैके मैं तुहाडे अगे हाज़र होवां। मेरे भराओ जोड़ियां विच एहतियात करनी है, कोई मेरे भरावां को सवाल जवाब होगा मैनू मैसेज कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, मैं तुहानू रिप्लाई जरूर देंगा। जोड़ा बहुत जरूरी है, अच्छा जोड़ा करो। ये तुहानू असल जनाब पिंड विच जिहड़ियां गल्लां होंदियां तुहानू शेयर करन लगे हैं और बड़ियां पेटन गल्लां, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडा फायदा होएगा, सानू खुशी मिलेगी, तुहाडी फतह मेरी फतह है, ठीक है जनाब। कोई गलती गुस्ताखी हुई माफ़ी, किसी गल नूं भरा बुरी लगी हुई जनाब तो माजरत, ठीक है। मेरा मकसद नॉलेज शेयर करना मैं इलम फॉरवर्ड करना मैं, अगर किसी को बुरी लगे तो जनाब मैं वह कुछ ना कर सकता, क्योंकि हर बंदे का हक है कि वह इलम हासिल करे, हर बंदे का यह हक है वो कोई नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ਹੁਣ एक बंदे दी अखां बंद छोड़ो तो दूआ बंदा उन्होंने डंडे मारे ज्यादती होती है। लिहाजा भराओ इलम किसी की मिरास नहीं है, इलम शेयर करना वध है और इंशाल्लाह सैफ क्या नहीं शेयर करता रहेगा, ठीक है। थैंक यू मेरे भराओ।